ही मन विच ख्याल सी कि श्री हरगोबिंद साहिब जी नूं बाल अवस्था विच ही खत्म करा दईए। बाद विच गुरता साडे घर आवेगी, साडी वंश की पूजा होवेगी, सिख संगतां भेटावां सानूं चढ़ाउणगीਆਂ, दुनिया विच साडी वंश का नाम रहेगा। बस इहो मन विच ख्याल सी। इसलिए पहलां भी कई बारी यतन कर चुके ने बाबा प्रिथी चंद, दाई भेजणी, सपेरे पासों सप छडाउणा। हुणे बड़ा कोझा यतन किया है कि जिहड़ा गुरु जी का खिडावा सी उहनूं अपने कोल बुलाया, धन का लोभ दे के 500 रुपया बाबे प्रिथी चंद ने पहला इस नूं दिता है कि मेरा तू ये काम कर दे, फिर सारी उम्र लई मेरे पासों तू धन लवीं। ये पाप कर्म करन वास्ते जिहड़ा लोभी ब्राह्मण सी तैयार होया, जिहड़ा सतगुरां दा खिडावा सी, अपनी पग दे विच जहर लुका के लै आया। श्री हरगोबिंद साहिब जी नूं जदों दही देण लगे ने जहर की पुड़ी विच सुट्टी है, अपनी उंगल दे नाल दही विच जहर मिला दिता, जिहड़ा पता ही ना लगे। जदों बाल सतगुरां दे मुख दे अगे दही खवाउण लगा, मूँह दे विच दही पाउण लगा, ते सतगुरु महाराज जिन्हां ने गुरु नानक साहिब जी की गद्दी दे वारस बनना है, अंतरजामता सतगुरां दे कोल है। भावें शरीर उम्र छोटी है पर जोत ओह बराजनी है गुरु नानक साहिब जी की। महाराज जी ने इस दी खुटियाई नूं जान लिया, अपना मूँह परां कीता। बड़े यतन दे नाल जदों मूँह दे विच पाउण लगा दही, फिर उची उची बाल सतगुरां ने आवाज़ दिती है। श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी जान गए, इनू कोल बुलाया। तो जदों सतगुरां अपने सामने दही खुआउण लगदे ने ते श्री हरगोबिंद साहिब जी नहीं खांदे, ना इस दुष्ट पासों खाधा ते ना ही सतगुरु जी ने जदों अपने कर कमलों दे विच लिया तो फिर भी इनकार कर दिता। फिर सतगुरां दे कोल पिस्ता जिहड़ा कूकर सी, जिहड़ा महाराज दे कोल बैठदा सी, सतगुरां दे पलंग दे हेठ बैठा रहिंदा। जदों महाराज किते जाण लगदे जोड़ा पाउंदे ते नाल तुरदा सी। उहदी कल्याण करन वास्ते सतगुरु जी ने उहनूं कोल बुलाया। जदों उहदे बर्तन विच दही पाया, उहनूं भी इस गल दा ज्ञान होया, क्योंकि सतगुरां दा शीत प्रसाद रोज़ खांदा सी। उहनूं भी ज्ञान हो गया, उहने भी खाण तों इनकार कीता, सिर हिलाया। पर गुरदेव ने इस दुष्ट खिडावे दा पाप सामने लियाउण वास्ते महाराज ने मन ही मानो कूकर नूं समझा दिता कि तेरी अधोगति नहीं हुंदी, हुण तेरी कल्याण करांगे। जे तूं इत्थे साडे कोल बैठा है ना चरनां विच, फिर तेरी मौत तो बाद तैनूं तेरा उधार होवेगा ते वैकुंठ विच भी साडे पास निवास रखी। सतगुरां दा बचन मन के उसने ये जिहड़ा दही सी खाधा ते कुछ समय बाद वो धरती ते लेट गया। शरीर नूं इंज दिखदा है कि बड़ा कष्ट महसूस हो रहा, शरीर भी आकड़ गया, शरीर तड़फदा सी, पर आत्मा करके गुरु दा बचन मनन करके उहदी कल्याण हुई। बबान ते चढ़िया, बैकुंठवासी बनिया। ये सारा कुछ इस दुष्ट खिडावे ने भी देखिया, सिखां ने भी देखिया, सारे देख के हैरान हुए। पहला देख रहे सी कि समझ नहीं आ रही, महाराज कौतक की कर रहे ने, हुण सारियां दी ये गल समझ विच पै गई कि इस दुष्ट ने दही दे विच जहर पाया सी, जिस करके कूकर खत्म होया है। ये सारा अखीं सारियां ने ये देखिया है। जिस तरह कूकर की मौत हुई, उस तरह सतगुरु जी दे बीर रस आउण करके महाराज दे बचना सदका जिस तरह ये तड़फदा डिगदा है, पर बाद विच इसने भुल दी जाचना कीती है। पाप उगर के सामने आउंदा है इसदा। जिसने इस पासों करवाया उहदा भी ये जिक्र करेगा। ये विचार अगे आ रही है। आओ गुर संगत जी मन बिरतियां गुरु चरनां विच एकागर करके सतगुरु जी के जीवन कौतकां दी जो अमृतमयी कथा है, इस पावन अमृत नूं कन्नां नूं डूने बना के पीण दा यतन करिए। आप समुची ही संगत दिओ असीस, रसना करो पवित्र, प्यार सत्कार सहित लवाओ हाजरियां।
ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਾਨ ਖੋਟ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਾਏ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਖੋਟ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਨੇ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੂਕਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿਓ ਦੇਖਤ ਭਏ ਜਬਹਿ ਸਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੂਕਰ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਜੈਸੋ ਦੁਖ ਪਾਇਓ ਸਵਾਨ ਦੁਰਜਨ ਮਹਾਨ ਦਿਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਅਬ ਹੀਰਤ ਅਗਾਰੀ ਤੋਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੂਕਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੈਸੇ ਪਾਏ ਸੰਕਟ ਵਿਸਾਲ ਤਾਤਕਾਲ ਫਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਮੂਰਖ ਅਜਾਨ ਜਾਨ ਤੇਰੋ ਤਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਮੂਰਖਾ ਜਾਣ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੂਕਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਬੈਨ ਭਨੇ ਸੁਨੇ ਸ਼ਰਉਨ ਮੂੜ ਵਿਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਪਰ ਨੇ, ਇਸ ਖਡਾਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਠਿਓ ਸੂਲ ਤੇ ਹੀ ਛਿਨ ਗਿਰਿਓ ਤਰ ਭਇਓ ਮੋਹੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੜਮ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਲਿਟਤ ਕਰਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਸਹਾਏ ਅਬ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰਿਓ ਅਰ ਰਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏ ਜੋ ਧਰਤ ਦਰੋਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕ ਘਟੀ ਸੂਲ ਭਇਓ ਸੰਕਟ ਵਿਸਾਲ ਦਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਰ ਗਇਓ ਹਾਥ ਪਾਏ ਨ ਪਸਾਰ ਕਰ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰੇ ਦੋ ਹੀਰ ਕਰ ਬਿਸਮੇ ਬਡੇਰ ਸਭ। ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਭਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਘੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਇਹ ਜੀਵ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹੈ ਬਾਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਓ ਹਿਤ ਧਾਰ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਇਨ ਕੀਨ ਮਹਾ ਠਾਨ ਕੈ ਕਪਟ ਮਹਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਖਡਾਵੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪਟ ਧਾਰਿਆ, ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਰਹਾ ਪਿਓ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ। ਬਿਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਰਹਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੀਓ ਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਡਾਵੇ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਵਾਂ। ਅੰਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਸਰੀਰ ਧਰਿਓ ਆਏ ਕਰ। ਪਰ ਅੰਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਸਰੀਰ ਧਰਿਓ ਆਏ ਕਰ।
ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੰਦਨ ਤੁਮਾਰੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਉਦਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਤੁਮ ਸਮਝਾਇਓ ਆਤਮਜ। ਹਾਂ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਜੇ ਹੋਤ ਬਾਰ ਦੇਤ ਨਾ ਬਚਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੈ ਗਇਓ ਇਕਾਕੀ ਬਿਖ ਪਾਈ ਕੈ ਦਦੀ ਕੋ ਮੂੜ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਲੈ ਗਇਓ ਇਕਾਂਕੀ ਬਿਖ ਪਾਏ ਕੈ ਦਦੀ ਕੋ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੂੜ ਓਜ ਤੇ ਪਲਾਏ ਰਹਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੂ ਨ ਅਚਤ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀਨ ਜਤਨ ਬਿਲੰਦ ਆਪ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਓ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਪਾਵਕ ਤਚਤ ਹੈ। ਮਾਰਿਓ ਮਹਾ ਪਾਪੀ, ਪਾਪੀ को मारने के लिए पाप महाबली है। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਪ ਪਾਵਕ ਤਚਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਆਜ ਪੀ ਜਨਮ ਲਿਓ ਭਇਓ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੁਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਨ। ਉਗਰਿਓ ਕਪਟ ਕੈਸੇ ਮੂੜ ਤੇ ਪਚਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਗਰਿਓ ਕਪਟ ਕੈਸੇ ਮੂੜ ਤੇ ਪਚਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਚ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਕਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੀਨ ਕਿਉ ਕੁਕਰਮ ਅਧਰਮੀ ਭਰਮ ਕਰ। ਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕੁਕਰਮ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਨੇ ਸਿਖ ਲਾਇਓ ਬਿਖ ਦੈ ਕੈਸੇ ਸਮਾਰਨੋ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਮਹਾ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀ। ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਸ ਖਡਾਵੇ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਜ ਕੋ ਜਨਮ ਪੈ ਚੰਡਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨੋ। ਦਿਜ ਕੋ ਜਨਮ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੀਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜੀਵ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਧਨਾੜਵੰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਜ ਕੋ ਜਨਮ ਪੈ ਚੰਡਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਾਜ ਕਰਿਓ ਤੈਸੇ ਪਾਇਓ ਹੈ ਬਿਲੰਬ ਬਿਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮਹਾਨ ਕੀ ਨ ਕਾਹੂ ਨੇ ਸਿਖਾਰਨੋ। ਪਰ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਹੈ ਕਰੂਪ ਹੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰਿਓ ਹੈ ਕਰੂਪ ਹੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਸੀ ਬੇਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕਰੂਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਜਾਤੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੁਤਾ ਚੰਗੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਇਸ ਨੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਰੂਪ, ਕਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਸੀ ਬੇਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਓ ਫਿਰ ਕੀਨਸ ਉਚਾਰਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੂਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਮੂਆ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਠਾਕ ਰਹਾਈ, ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਲ ਉੱਠੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹਨ, ਦਾਸ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੂਆ ਇਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਜਨ ਆਪ ਧਿਆਇਆ। ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਥਾਈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲਓ, ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਟ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਬਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਦਈਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਜਨ ਆਪ ਧਿਆਇਆ। ਜਨ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਤੇ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦਿਖਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਜਨ ਆਪ ਧਿਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਟੇਕ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਉਹ ਆਪ ਪਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਇਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਇਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਉਹ ਆਪ ਪਚਾਇਆ। ਉਸ ਇਆਣੇ ਅਣਜਾਣ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਸ ਕੇ ਟਾਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਬਾਹਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਭਾ ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਨਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਤਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਾਥਾ ਈਹਾ ਊਹਾ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀਏ ਸਮਾਹੀ। ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਨਾਂ ਦੀ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਪਾਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਚਿਆ, ਮਰਿਆ, ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੋ ਹੈ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਪੀਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ ਪਾਪੀ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਭਇਆ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੇਤ ਪਾਪੀ ਤਿਜ ਮਰਿਓ ਸੂਰ ਕਰਿਓ ਈਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਮਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੜਫਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰਿਓ ਫਲ ਭਰਿਓ ਦੁੱਖ ਜੀਵ ਕੀ ਹਾਨ ਕੀਨ। ਭਰਿਓ ਫਲ ਭਰਿਓ ਦੁੱਖ। ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ।
ਜੇ ਫਲ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਬੀਜ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਮਤ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ, ਕੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨਕ ਤਾਇੰਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਿੱਕਰ, ਭਾਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਜੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ, ਕੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨ ਪਿਆ ਭਾਲਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਬਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਤੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਿਓ ਫਲ ਭਰਿਓ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਫਲ ਕਿਹਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਬਚਾਏ ਲੇਤ। ਜੀਵ ਵੇ ਕੀ ਹਾਨ ਕੀਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬਚਾਏ ਲੇਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਹੈ ਰਖਵਾਰ ਚੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ। ਨਿੰਦਕ ਹਮਾਰੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕਨ ਕਲੰਕ ਮਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਕਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋ ਮੁਖ ਕਾਰ ਸਪਖਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਸੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਲੰਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੰਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੰਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਾਲਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਬਣ ਵਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਇਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਐਸੀ ਕਾਲਖ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਨੀ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਸਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਖ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਵਾਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਹ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 4 ਨੂੰ, 5 ਨੂੰ, 7 ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਜਸ ਯੋਂ ਕਮਾਏ ਲੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੀਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਸੀ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇਖ ਨਿੰਦਤ ਅਸ਼ੇਕ ਤਸ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲੋ ਖੱਬ ਸ਼ੇਖ ਕੀਨ ਕੌਨੇ ਸਿੱਖ ਲਾਏ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਨੇ ਸਿੱਖ ਲਾਏ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਡਾਵੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਕਾਂ ਕੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਰੇ ਕਿਉ ਕਰਤ ਦਿਜ ਲੇਤ ਬਿਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਨ ਕੋ ਮਨ ਇਮ ਆਵੈ ਬਿਸਮਾਈ ਕਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਆਰਜਾ ਬਿਲੰਦ ਇਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਆਰਜਾ ਬਿਲੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨ ਭੰਗ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹਾਏ ਕਰ। ਜਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਉਣ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨ ਭੰਗ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਸਹਾਏ ਕਰੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਸਨ ਕੇ ਗੋਪਦਾਸ ਨੰਦ ਕੋ ਉਬਾਰੋ ਕਿਉ ਨਾ। ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਈ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੂਕਰ ਬਿਲੋਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋ ਕਰਤ ਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੂਕਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਵਿਉ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੋ ਉਚਰ ਕਰ ਦਾਸਨ ਸੁਨਾਇਓ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੂਕਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਭਾਗ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੈ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਨੇਰੀ ਨਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਹਮ ਸੰਗ ਜਬ ਬੈਠਤ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਰੇ ਰਹਿ ਪਰ ਨਹਿ ਅਪਰ ਸਦਾਇਓ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਪਨਹੀ ਕੋ ਪਾਵਤ ਨਿਹਾਰਤ ਉਠਤ ਚਲੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖਰੇ ਹੇਰ ਖਰੋ ਰਹਿ ਲਾਂਗੁਲ ਹਿਲਾਇਓ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੋ ਮਤਵਾਨ ਸਵਨ ਦੁਲਭ ਨਾ ਆਵੇ ਪਾਨ। ਐਸਾ ਮਤਵਾਨ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੂਕਰ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਗਿਆ ਦੀਨ ਖਫਨ ਸੋ ਛਿਤ ਮੈਂ ਦਬਾਇਓ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਵੋ। ਭਰਿਓ ਦਿਜ ਹੀਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਕਰ ਜੋਰ ਕਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਿਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਿਓ ਇਹ ਪਾਪੀ ਪੈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਪ ਭਇਓ ਨਾਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਹੇਤ ਬਿਖ ਦੇ ਮਾਰਿਓ ਚਾਹੈ ਆਨੰਦ ਮੇਰੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਕੌਣ ਕਾਜ ਹੋਤ ਠਾਨੇ ਪਾਪ ਜਿਸੀ ਚਾਹੇ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਿਖ ਲਾਇਓ ਕਿਨ ਬਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਨ। ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਉਤਪਾਤ ਕੀਨ ਬਸਤ ਵਡਾਲੀ ਮਾਹੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਪਾਤ ਉਪੱਦਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਨਿਰਣੈ ਭਇਓ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਸੰਦੇਹ ਰਹਿਓ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਇਓ ਤਿਆਗ ਦੇਹ ਕੋ ਬਤਾਏ ਦੇਹ ਬਾਤ ਆਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆਪ ਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਉਠਿਓ ਹੈ ਸੂਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਵਾਬੋ ਨਹਿ ਮਾਰਨ ਕਰੀਜੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕ ਦਿਜ ਦੇਹ ਦੂਜੇ ਖੋਏ ਹੈ ਸੋ ਦੇਹ ਸਭ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਪਈ ਹੈ। ਛਲ ਕੋ ਬਤਾਏ ਦੇਹ ਬੂਝ ਇਸ ਲੀਜੀਏ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਏ ਦੇਹ ਗੋ ਸੁਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਨਹਿ ਗੋਪ ਕੋ ਰਖਾਏ ਇਸ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਨੀਜੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣਵਾਵੋ, ਇਹ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਆਪ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਨ ਪਾਪ ਆਸ ਕਰੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਦਾਸੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਦਾਈ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਉ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਦਿਜ ਤੇ ਕਹੀਜੀਏ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਨੋ ਬਾਤ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕੋ ਬਖਾਨ ਕਰੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਪਰ ਮਾਰਿਓ ਧਾਮ ਵਿਖੈ ਭੇਦ ਨਾ ਸਕੈਂਗੇ ਜਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਘਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੀਨ ਦਿਜ ਰਛਕ ਹੈ ਬਿਰਦ ਤੁਮਾਰੋ ਭਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਮੋ ਅਪਰਾਧ ਆਪ ਪਾਪੀ ਪੈ ਕਿਰਪਾ ਕਉ ਠਾਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਵੋ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਵਿਸਾਲ ਧਰੋ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਇਸ ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਵੋ। ਬਿਨੈ ਮੇਰੀ ਮਾਨੀਏ ਸਦੀਵ ਤੁਮ ਰਾਖੋ ਮਾਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰਿਓ ਜਿਮ ਭਰਿਓ ਤਿਮ, ਮਰਿਓ ਤਰ ਭਰਿਓ ਅਬ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਿਓ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਟਰਿਓ, ਜਰਿਓ ਨਾ ਹਰਿਓ ਨਾ ਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ, ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਕਰਿਓ ਜਿਮ ਭਰਿਓ ਤਿਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਜਿਮ ਭਰਿਓ ਤਿਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭਰਿਆ। ਮਰਿਓ ਤਰ ਭਰਿਓ ਅਬ, ਡਰਿਓ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਹਨ। ਡਰਿਓ ਜਰਿਓ ਨਾ ਹਰਿਓ ਨਾ ਮਾਨ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਓ ਨਾ ਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਕਿਆ। ਗੰਗਾ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਪੀ ਦੰਡ ਦੇਨ ਜੋਗ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਪਛਾਨ ਕੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਦੇਣ ਯੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਉਹ ਦੰਡ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਪਛਾਨ ਕੋਏ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੰਡ ਦੇਣ ਯੋਗੀ ਪਾਪ ਸੀ। ਬਾਲਕ ਹਤਨ ਪੁਨ ਨਿਮਕ ਹਮਾਰੋ ਖਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਕੋ ਅਦਾਇਬ ਨਾ ਕੀਨ ਜੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੋ ਵੱਡੋ ਕਲਮ ਧਾਰੀ ਨਾ ਗਿਲਾਨ ਮਨ। ਐਸੋ ਵੱਡੋ ਕਲਮਲ ਧਾਰੀ ਨਾ ਗਿਲਾਨ ਮਨ, ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕੈਸੇ ਕੀਨ ਮੂਰਖ ਨਿਰਾਜ ਹੋਏ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕੈਸੇ ਕੀਨ, ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਮ ਬਾਤ ਕਹੈ ਵਿਪਰ ਕੋ ਜਵਾਇਓ ਚਾਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਟ ਮੈਂ ਪਾਏ ਦਹੈ ਲੇਹ ਫਲ ਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ। ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲੇਹ ਫਲ ਮ੍ਰਿਤ ਸੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਸੁਨ ਕੈ ਬਖਾਨੀ ਗੰਗ ਬਾਨੀ ਪੁਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਾਨ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਨ ਕੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਸੋ ਭਨਤ ਨਾ ਬਨਤ ਮਹਾ ਮਤ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਉ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਾਏ ਕਹੋ ਹਟ ਠਾਨ ਕੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਜ ਦੋਸ਼ਵਾਨ ਹੋਏ ਦੇਹ ਕੋ ਨਾ ਦੰਡ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਬਿਦ ਠਾਨ ਜਿਮ ਜਾਨ ਕੀ। ਤੇ ਅਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਗੇ। ਖੋਟਨ ਕੋ ਖੋਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਗੋ ਸੋ ਦਿਜ ਜੀਵ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਿਆਂ ਦਾ ਖੋਟ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਮਾਨੋ ਤੇ ਬਾਨ ਕੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੀਏ ਬਾਨ ਕੀ, ਜੋ ਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋ ਜਾਣੀ ਬਿਨੈ ਠਾਨੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਬਿਨੈ ਠਾਨੀ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਪੁਨ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਪਠਿਓ ਹੈ ਜਲ ਹਾਥ ਲੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਿਉ ਬਦਨ ਪਰ ਸਗਰੇ ਸਰੀਰ ਫੁਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਉਸ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਠਿਓ ਮੂੜ ਮਤ ਕਪਟ ਜੋ ਗੂੜ ਕੀਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲਾ, ਤਰਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋ ਜਾਨੀ ਬਿਨੈ ਠਾਨੀ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਪੁਨ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਪਠਿਓ ਹੈ ਜਲ ਹਾਥ ਲੀਨਾ। ਛਿਰਕਿਓ ਬਦਨ ਪਰ ਸਗਰੇ ਸਰੀਰ ਫੇਰ, ਜੀਵ ਉਠਿਓ ਮੂੜ ਮਤ ਕਪਟ ਜੋ ਗੂੜ ਕੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।